Hi, good morning students. How are you? Yes, very good. I am also fine. Thank you. Right. We have discussed in previous class two topics of this lesson. Those are parts of a seed and germination. In this class, we are going to learn two more topics of this lesson, and it has another two subtopics. Those will be discussed in another class, next video. But in this video we are going to learn first conditions for germination. What's that? First of all, suitable conditions for germination. Second one, dispersal of a seed. First one, suitable conditions for germination and dispersal of a seed. Already we discussed in previous classes about definition of germination. Did you remember? Tell me, what is the definition of germination? Yes, very good. The development of seed into a seedling is called germination. For that, we have to maintain proper conditions. Otherwise, the seed don't grow as a seedling. Okay? Chudam, our conditions endo chudam. First condition. Seeds need air to germinate, and 2, seeds need water to germinate. Third one, seeds need warmth to germinate. సో ఏదైనా సీడ్ జర్మినేట్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏమై ఉండాలట? ఎయిర్ సప్లై ఉండాలి, వాటర్ సప్లై ఉండాలి, వామ్ సప్లై ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఆ సీడ్ అనేది సీడ్లింగ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హౌ విల్ వీ కన్క్లూడెడ్ దీస్ 3 conditions? Let's do an activity. Take a bowl and put some seed into bowl and add some water. Then pour oil. What are we doing here? When we pour the oil above the water, it cut off the supply of air. So seed did not get any water. So observe 1 week. What will happen? Seed do not germinate. Seed do not germinate. Second one, what is the second? Seed need water. Seed need water. So for this we are doing another activity, that is, take a bowl and put it some adds. Don't add any water for this. Are they germinate? No. Here seed also don't germinate here. And third one,
Third one, put some seeds in the bowl and add water and ఒక బౌల్ తీసుకొని బౌల్లో సీడ్స్ని వేసి ఈ బౌల్ని ఫ్రీజర్లో పెడితే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవ్వదు. సో వీ కెన్ కన్క్లూడెడ్ బై దీస్ 3 యాక్టివిటీస్, if seed want to germinate, definitely it needs air, water and warmth. ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేసాం, మనము సీడ్స్ని ఒక బౌల్లో వేసి దానికి ఏం సప్లై చేసాం, వాటర్ సప్లై చేసాం. కానీ దేన్ని మనం సప్లైని స్టాప్ చేసామంటే బయట నుంచి ఒక ఆయిల్ని వేయడం ద్వారా బయట నుంచి వచ్చే ఎయిర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎయిర్ అనేది లేకుండా చేసినప్పుడు సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అయిందా, అవ్వలేదు. సెకండ్ కేసులో ఏం చేసాం, ఓన్లీ సీడ్స్ని ఎటువంటి వాటర్ వేయకుండా మనం ఏం చేసాం, వన్ వీక్ ఏం చేసాం, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవ్వలేదు. ఇక థర్డ్ కేసులో కూడా మనం ఏం చేసాం, ఆల్రెడీ వాటర్ని ఇచ్చాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటిని ఫ్రీజర్లో పెడితే మనం ఎయిర్ సప్లై చేయలేదు, అంటే ఎయిర్ ఉంది, అదేవిధంగా వాటర్ ఉంది, కానీ ఏం లేదు, వామ్నెస్ అనేది లేదు. కాబట్టి సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవుతుందా, అవ్వదు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ suitable conditions for germination. Okay, now we are going to another topic, that is dispersal of a seed. Okay na, dispersal of a seed. వింటున్నారా, చెప్పండి ఇప్పుడు అందరూ. వాట్ ఆర్ ది suitable conditions for germination? What are the suitable conditions for germination? First one, seed need water to germinate. Second one, seed need air to germinate. Third one, seed need warmth to germinate. Okay, now we are going to another topic, that is dispersal of a seed. Okay, here we can see definition of dispersal. Before we are going to this definition, imagine what would happen if all seeds of a plant fell under that plant. What will happen? Yes, the seedling will grow very close together. That's why the seed will not get sufficient air, water, warmth and space. That's why the plant will grow not effectively. So seeds need to be scattered from the parent plant. Did you understand? చూడండి, ఒక ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని సీడ్స్ ఆ ప్లాంట్ కిందే పడినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆ సీడ్స్ అనేవి దగ్గరగా జర్మినేట్ అవుతాయి. దగ్గరగా జర్మినేట్ అయినప్పుడు దానికి కావలసినటువంటి వాటర్ కానీ, లేకపోతే ఎయిర్ కానీ, లేకపోతే వామ్త్ కానీ, లేకపోతే స్పేస్, న్యూట్రియంట్స్ అనేవి సక్రమంగా సప్లై కాకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఆ సీడ్ అనేది సీడ్లింగ్గా జర్మినేట్ అవుతుంది, కానీ అది ఎఫెక్టివ్గా గ్రోత్ అనేది జరగదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సీడ్స్ అనేవి ఏమవ్వాలి, డిస్పర్షల్ అవ్వాలి, స్కాటర్డ్ అవ్వాలి, ఆ పేరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి దూరంగా స్కాటర్డ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే దూరంగా సీడ్స్ డిస్పర్సల్ అయ్యాయో ఆ సీడ్స్ అనేవి గ్రోత్ అవడానికి స్పేసు, న్యూట్రియంట్స్, కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, కావాల్సినంత ఎయిర్, వాటరు, వామ్త్ కూడా సప్లై అవ్వడం వల్ల ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రోత్
బాగుంటుందన్నమాట. కానీ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవేమీ సప్లై సరిగా జరగకపోవడం వల్ల ఆ క్వాలిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్లాంట్లో. దట్స్ వై సీడ్ నీడ్ టు బి స్కాటర్డ్ ఫ్రమ్ ది మదర్ ప్లాంట్. నౌ హియర్ వీ కెన్ సీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. ద ప్రోసెస్, చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ద ప్రోసెస్ by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. మళ్ళీ నాతో చెప్పండి, the process by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. మదర్ ప్లాంట్ నుంచి సీడ్స్ స్కాటర్డ్ అవే ప్రాసెస్ని ఏమని అంటారంటే డిస్పర్షల్ ఆఫ్ సీడ్స్ అని అంటారు. సిన్స్ ప్లాంట్స్ డు నాట్ మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, దట్స్ వై సీడ్ నీడ్ టు బి స్కాటర్డ్ బై అదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆర్? ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 wind, and second one water, and third one animals or birds, and fourth one explosion. These are all called agents. Which agent? Dispersal agent. Dispersal agents. What is that? Dispersal agent. First one enti wind, second one water, third one animals or birds, fourth one explosion. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే సీడ్ ఉందో ఆ సీడ్ ఎలా స్కాటర్డ్ అవుతుందంట? బికాస్ ఆఫ్ విండ్, బికాస్ ఆఫ్ వాటర్, because of animals or birds, and fourth one explosion. ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల సీడ్ అనేది ఏమవుతుందంట? స్కాటర్డ్ అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఇవి డిస్పర్షల్ అవడానికి ఇవి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయంట? వీటిని ఏమని అంటారు? డిస్పర్సల్ ఏజెంట్. డిస్పర్సల్ ఏజెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. విండ్, వాటర్, యానిమల్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోషన్. Okay, some seeds are dispersed by wind, some seeds are dispersed by water, some seeds are dispersed by animals or birds, some seeds are dispersed by explosion. Okay, did you understand? Now I am repeating, the process by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. What is the need? What is the need of dispersal? We already discussed. Tell me, what is the need of dispersal? Yes, because of overcome or prevent the overcrowding. Overcrowding అంటే ఏంటి? సీడ్స్ అన్ని ఒక చోటే ఉన్నాయనుకోండి, అవి జర్మినేట్ అయ్యాయనుకోండి, ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అనేది లేక, ప్రాపర్ ఎయిర్ అనేది లేక ఏం జరుగుతుంది? ప్రాపర్ వాటర్ అనేది లేక ఏం జరుగుతుంది? సీడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ జరగదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సీడ్ అనేది ఏం చేయాలి? డిస్పర్సల్ అవ్వాలి. డిస్పర్సల్ అవ్వడానికి ప్లాంట్స్ ఒక చోటు నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్తాయా? దే కెనాట్ మూవ్. కాబట్టి ఆ సీడ్స్ని వేరే వాళ్ళు అంటే వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమన్నా వాటిని ఏం చేయాలి? డిస్పర్సల్ చేయాలి. అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి చెప్పండి? విండ్, వాటర్, ఇంకా యానిమల్స్ ఆర్ బర్డ్స్ అండ్ explosion. These are the agents of dispersion. Very good. Now we are going to learn in detail one by one. Here we can see examples of seeds.
ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉన్నాయి. అవి సీడ్స్ ఏ ఏజెంట్ ద్వారా డిస్పర్సల్ అవుతాయో చూద్దాం. ఇక్కడ డిస్పర్సల్ బై విండ్ అంటే గాలి ద్వారా డిస్పర్స్ అయ్యే సీడ్స్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, డాండిలాయన్, కాటన్, మ్యాడర్. దీస్ త్రీ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డిస్పర్సల్ బై విండ్. విండ్ ద్వారా డిస్పర్సల్ అయ్యేటువంటి సీడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? డాండిలాయన్, కాటన్, మ్యాడర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్పర్సల్ బై వాటర్ అంటే వాటర్ ద్వారా డిస్పర్సల్ అయ్యేవి కోకోనట్, లోటస్. కోకోనట్, లోటస్. నెక్స్ట్ డిస్పర్సల్ బై బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ అంటే ఏదైనా సీడ్ యానిమల్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే బర్డ్స్ ద్వారా కానీ డిస్పర్స్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చెర్రీ, యాపిల్, బ్లాక్బెర్రీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ seeds by dispersal by birds. And last one, dispersal by explosion. Dispersal by explosion. Example of seeds: balsam, fruit, and pods of beans, peas. These three example seeds for dispersal by explosion. విండ్ అంటే వాటర్ ద్వారా స్కాటర్డ్ అయ్యాయి. వాటర్ ద్వారా స్కాటర్ అయ్యేటువంటి సీడ్స్, ఒక బర్డ్స్ ద్వారా స్కాటర్ అయ్యేటువంటి సీడ్స్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఏంటి? బ్లాస్ట్ అవ్వడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? సీడ్ అనేది డిస్పర్సల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ బాల్సమ్ ఫ్రూట్, పాట్స్ ఆఫ్ బీన్స్, పీస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఈరోజు క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటో మరొకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ ఈ క్లాస్లో నేర్చుకున్నవి ఏంటంటే సూటబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ జర్మినేషన్ అండ్ డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఎ సీడ్. సూటబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి? సీడ్ నీడ్ ఎయిర్ టు జర్మినేట్. సీడ్ నీడ్ water to germinate. Seed need warmth to germinate. And after that dispersal గురించి నేర్చుకున్నాం. డిస్పర్సల్లో మనకి ఈ డిస్పర్సల్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 types ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి విండ్, వాటరు, బర్డ్స్, ఎక్స్ప్లోషన్. ఓకే, అండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ డాండిలోయన్ అనేటువంటి ఒక సీడ్ ఉంది, అదేవిధంగా మ్యాడార్ అనేటువంటి సీడ్ ఉంది, తర్వాత బాల్సమ్ ఫ్రూట్. ఈ 3 ఏంటి? డాండిలోయన్ అండ్ మ్యాడార్ అండ్ బాల్సమ్ ఫ్రూట్స్. ఈ 3 కూడా ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసి వాటి యొక్క ఫొటోస్ అవి ఏ విధంగా డిస్పర్సల్ అవుతాయి అనే దాన్ని చెక్ చేసి నేర్చుకోవండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 2 topics. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ.